హస్తములకు అమ్మవార్ల హస్తములకు సమర్పణ చేస్తున్నారు. దీనిని రక్షాబంధనం అంటారు. அப்படின்னா ஒரு காரியத்தை எடுத்தா கண்டிப்பா முடிச்சே தீருவேன். ஸ்திதப்பிரஜ்ஞன்னு யோகத்துல பகவான் சொல்றார், திருடம்பிரதன்னு ராமனை பத்தி சொல்றார்கள். அப்படின்னா எடுத்த காரியத்தில் உறுதி பண்ணியே தீர்வோங்கிறது. அதை நம்ம எல்லாம் சொன்னா நடக்கும், நடக்காது போகும். ஆனா பெருமாள் கங்கணம் கட்டிக்கிறார்னால் நம்ம ரட்சித்தே தீருவேங்கிறதுக்காக ईश्वरीं सर्वभूतानां तानुभोपक्वये श्रियं यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः। ध्यायामि आवाहयामि तत्र सिंहासनं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, स्तपयामि। ओम आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे योगशिवतमोरसस्तस्य भाजय देहनः उशतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमाम भोयस्य क्षया சாட்சியா பெருமாள் பண்ணி காட்டுறார். சூர்தஸ்வவேதான் மந்திரவதோ வராம்ரருணயாத் தத்கஞ்சன்யாம்ருணீத்வம் தானாதிதோத்வாப்யாம் வதந்திரேதா பிரசோபிஸ்ஸகாயோ யந்தினோ வரேயம் समर्यमा संभगो नोनिया संजास्पत्यगुं सुयममस्तु देवाः ते कन्यादारङ्गत्वा ब्रुवते चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रया ऋषेः प्रवरान्वितः काश्यपदेवराय శ్రీ స్వామి గారు కాశ్యప గోత్రుడుగా అవతరించారని, వీరి ముత్తాత గారు పరబ్రహ్మ శర్మ, తండ్రి గారు నారాయణ శర్మ, తాతగారు నారాయణ శర్మ, తండ్రి గారు ప్రద్యుమ్న శర్మ, వారి యొక్క కుమారుడు శ్రీ వరాహలక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జరిపిస్తున్నామని ఇరువురు గోత్రప్రాలు పరస్పరము తెలుపడి చేసి ఇరువురు అంగీకృత கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். இது எல்லாம் நமக்கு ஒரு ஆனந்தத்தையும் வழிகாட்டுதலையும் பண்றதுக்காக. அதுல காஷ்யப கோத்திரத்தை அவதரித்தவர். எப்பவும் ஒரு இன்னன்னா தாத்தா முத்தாத்தா கொள்ளு தாத்தான்னு படிப்பா. ராமாயணத்தில் எடுத்துட்டாலும் அதுக்கு ராமனுடைய பரம்பரை என்ன, யாரெல்லாம் முதல் ராஜா இக்ஷ்வாகு குலத்திலேருந்துன்னு வசிஷ்டாச்சாரியர் படித்தார். அதே போல சீதை முதல்ல ஆதி காலத்திலேருந்து யாரோட குடும்பத்துல பிறந்தான்னு அவர் படித்தார். அத போல சுவாமி இப்போ முத்தாத்தா கொள்ளு தாத்தா பேரு, தாத்தா பேரு, அப்பா பேரு, இவா 3 பேர் பேரையும் சொல்லிட்டு அவர்களுக்கு வராக நரசிம்ம சுவாமி பிறந்திருக்கிறார். அவருக்கு இப்ப கல்யாணம்னு சொல்றார். யார் அப்பாவா இருக்க முடியும்? நமக்கெல்லாம் பேர் சொல்லிடலாம். ஆனா பெருமாளுக்கு அப்பா யாரு, தாத்தா யாரு, கொள்ளு தாத்தா யாருன்னா பரபிரம்மன் தான் கொள்ளு தாத்தாவான், நாராயணன் தான் அப்பாவான், பிரத்யும்னன் நாராயணன் தான் தாத்தாவான், பிரத்யும்னன் தான் அப்பா. வராக நரசிம்ம சுவாமி பேர குழந்தை பிள்ளை வந்தது. அந்த பிள்ளைக்கு இப்ப 16-17 வயசு தாண்டி எடுத்து 21 வயசு வந்துருக்குன்னு வச்சுட்டாலும் இது சரி இல்ல. சாஸ்திர சொன்னபடிக்கு யுவா குமாரஹான்னு சொல்றது, யுவதிச்ச குமாரணின்னு பிராட்டிக்கு அந்த வயசுல அந்த இளமை
காளை புகுத கனாக்கண்டே தோழினான்னு ஆண்டாளுடைய பாசுரம். அதே வயசுல பெருமாளும் தாயாரும் திருக்கல்யாணம் பண்ணிக்கு போறா. மேல செய்வோம். जगन्मूलगिंद भगवदागमसत्करोगस्य अधोभागे संस्थितस्य बाह्ये अंगनमसावृते अनन्त सूर्यकिरणतेजसा प्रकाशतेन लोकालोकाग्रेण वरयस्य जम्बो युवोरच्छिद्रामण्डपो हदर्गाः अवाजरदमनदानि विश्वस्तेन मित्रावरुणासुदेधे श्री वराहलक्ष्मी नृसिंहस्वामी वारि कल्याण महोत्सव कालमंదు ఈనాటి కళ్యాణ దాతలు సమర్పించే మొదలెట్టారు. நம்ம எல்லாரும் சேவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஒரே நிமிஷத்துல பெருமாள் தாயார் எல்லாரும் வஸ்திரம் சாத்தி விட்டார்கள். परस्य सुवर्ण दक्षिणां दत्वा ततः मुहूर्ते लग्नाष्टकारिवधित्वा श्री ब्रह्मेन्द्र उदासनारुद्रः कन्यागरीराधिपा वायुर्यक्षगणैः सदङ्गर्गादेवाश्चरिपालया तर्कान्तेरवनाश्चरिपदया श्रीसर्गरा गल्पिता श्रीमन्नारायणस्य अनुग्रहवशात् भक्तानां सगाभितरित्वा शिवतमोरधस्तस्य भाजे देहनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया यजिन्वथ आपो जलयथा जनः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्दं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थमक्षतां समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि हरिद्रया पूजयामि ओम परमात्मिकायै नमः ओम वाचे नमः ओम पद्मालयायै नमः ओम पद्मायै नमः ओम सुतये नमः ओम स्वाहायै नमः ओम स्वधायै नमः ओम सुधायै नमः ओम धन्यायै नमः ओम हिरण्मयै नमः ओम लक्ष्म्यै नमः ओम नित्यपुष्टायै नमः ओम विभावर्यै नमः ओम आदित्यै नमः ओम दित्यै नमः ओम देवतायै नमः ओम वसुधायै नमः ओम वसुधारिण्यै नमः ओम कमलायै नमः ओम कान्तायै नमः ओम क्षमायै नमः ओम क्षीरोदसम्भवायै नमः ओम अनुग्रहपरायै नमः ओम रुद्धये नमः
मंगल निराधना உங்களுடைய திருமுன் காணிக்க சமர்ப்பிக்க வேண்டியதை கையில் எடுத்து வச்சிருந்தோ தட்டுல அதை சேர்த்து விட்டு அப்படியே போய் கியூல நிற்க வேண்டியதான், பெருமாள் சேவைக்கு போக வேண்டியதான். பெருமாளுக்கு ராஜபோகத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கா. அதனால நம்ம சீக்கிரம் கிடுக்குன்னு போய் சேவிச்சுட்டு போனோம். மற்றபடி கூட்டாம குறைஞ்சிருக்கு, நம்ம நேரம் போய் சேவிக்க வேண்டியதான். இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் அடி ஒரு க்ஷமாபணம் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். எனக்கு தெலுங்கு தெரியாது, அதனாலதான் சொல்ல முடியல. இருந்தாலும் భగవద్ விஷயத்துக்கு பாட்டு கிடையாது. భగవద్ விஷயத்துக்கு అంటే శ్రీరంగ క్షేత్రంలో వేయించేసినటువంటి శ్రీరంగనాథ స్వామి గారు ఈ భూమిపైన అర్చామూర్తిగా అవతరించినటువంటి మొట్టమొదటి అవతారం ఎవరంటే శ్రీరంగంలో ఉండేటువంటి ఆయన. అట్లాంటి వారి తరపున ఇక్కడికి వేయించేసి మన స్వామివారి సన్నిధానంలో ఈ కైంకర్యాలన్నీ నిర్వహించడం అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం. అందుచేత మనం చాలా భాగ్యవంతులైనటువంటి వాళ్ళం. మనం ఇవాళ చాలా సుదినం. ఇంతమంది గోష్ఠితో కూడి మనం ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని భాగస్వాములై చేసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం. సరే మన సింహాద్రినాథుడు అని ప్రపంచంలో అంతటికన్నా భూమండలంలో ఏకైక క్షేత్రం వరాహ నృసింహ క్షేత్రం, ఇది ఒకటే. అట్లాంటి వైలక్షణ్యం కలిగినటువంటి స్వామి, వారికి వీరికి చాలా దగ్గర సంబంధం. మనందరినీ ఆయనతో కలిపేటువంటి జగద్గురువులు జగదాచార్యులు రామానుజులు మంగళాశాసనం చేసినటువంటి స్థలం మన సింహాచలం. అట్లాంటి ఆచార్యుల వారు వేయించేసి ఇక్కడ వారి నేతృత్వంలో ఇంతమంది భాగవత గోష్ఠిని ఇక్కడికి అనుగ్రహించినందుకు నతాంశంతో నమస్కరిస్తున్నాను. श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वंदे रम्य जामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां. நிறைய அர்ச்சாவதார திவ்யதேசங்களில் பெருமான் சேவை சாதிக்கிறார். சீரார் திருவேங்கடமே, திருக்கோவலூரே, மதுள்கட்சி, ஊரகமே, பேரகமே, பேரா மருதிருத்தான், வெள்ளரைய வெக்காவே எல்லாம் திவ்ய தேசங்கள், திவ்ய க்ஷேத்திரம், பாரத பூமி, புண்ணிய பூமி, கர்ம பூமி. இங்க இருக்கிற திவ்ய க்ஷேத்திரத்தில் இது சிம்ஹாச்சலம் ஸ்ரீ வராக நரசிம்ம சுவாமியினுடைய தேவஸ்தானம். இங்க உற்சவமூர்த்திக்கு நித்திய கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது. பெருமாளும் தாயாரும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியும் நாராயணனும் எப்போதும் பிரியவே மாட்டார்கள். அனபாயினின்னு சொல்றது. அந்த அவர்களுக்கு கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது. பக்தர்கள் நாம சேர்ந்து கல்யாண உற்சவம் பண்ணி கொடுக்குறோம். விவாகம் உத்வாகம்னு சொல்றது. விசேஷமா பர்த்தா பத்னியை பரிக்கணும், நன்னா தாங்கணும். தர்மத்துக்காகத்தான் கல்யாணம். தர்ம பிரஜார்த்தம் ரிணீமகே அப்படின்னு மந்திரமே உண்டு. நாம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு தர்மத்தை நடத்த வேண்டும். நமக்கு எது தர்மம்? எல்லாருக்கும் அன்னம் கொடுக்கணும், நம்ம அனுஷ்டானத்தை விடாம பண்ணணும், இயற்கையை பாதுகாக்கணும். இந்த தர்மத்துல இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அத போல பகவானுக்கு தர்மம் பக்த ரக்ஷணம். பக்தர்களை ரட்சிக்கிறது தான் பகவானுக்கு தர்மம். அந்த தர்மத்தை நன்னா நடத்தணும். ஜெகத்தை பலமுறை சிருஷ்டித்து எல்லாருக்கும் முக்தி அளிக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் பெருமாள் கல்யாணம் பண்ணி கொள்ளுகிறார். கல்யாணத்தின் போது நம்ம வீட்டு கல்யாணம் எவ்வளவு ஆனந்தமா கோலாகலமா நடக்குமோ அதை போல எல்லாரும் வந்து கல்யாண உற்சவம் பண்றார்கள். இதுல ஆச்சரியம், அவரவருக்கு கல்யாணம் ஆகணுங்கிற தேவை இருக்கும், குழந்தை பிறக்கணுங்கிற தேவை இருக்கும், எத்தனையோ பிரார்த்தனைகள். அந்த பிரார்த்தனையெல்லாம் நிறைவேற்றி வைக்கிறதுக்காகத்தான் பெருமாள் இங்க கல்யாண உற்சவம் பண்ணிட்டார். ரொம்ப ஆச்சரியமான உற்சவம். எல்லா கைங்கரவர்களும் பட்டாச்சார சுவாமிகளும் அங்க இருக்கிற ஆச்சாரியர்கள் ஸ்தானாச்சாரியர்கள் எல்லா கைங்கரவர்களும் ஆனந்தமா சேர்ந்து பண்ணி வைத்தார்கள்.
நாங்களும் ஒரு 1200 1300 பேர் இந்த கல்யாண உற்சவத்தில் கலந்து கொண்டு பாரதத்துல பல இடத்துல வந்திருக்கோம். எல்லாரும் கலந்துண்டு இன்னைக்கு பாவசுத்தியோட பக்தியோட கல்யாண உற்சவத்தில் பங்கெடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சது. மேன்மேலும் வளரணும்னு பிரார்த்தித்து கொண்டு வராக நரசிம்ம சுவாமியினுடைய சேவை பாரதத்துல எல்லாருக்கும் ஜகத்துல எல்லாருக்கும் உடனே கிடைக்கணும் என்று கேட்டுக்கிறேன். வாங்க அப்படியே